संत का संग वड भागी पाइए, संत की सेवा नाम ध्याइए, सिमर सिमर प्रभ अपना कोट जन्म के दो करिए। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इस सुंदर पंक्ति के अंदर संतां की शरण बारे सानू बयान करते। संत बड़े ही भागा नाल किते मिलदे हैं। अति चंगे कर्म किते कीते होण तां किते जाके संतां महात्मा की संगत मिलदी है। युगां तो ये रवायत चली आउंदी है कि ज्ञान जिहड़ा है गुरु तो मिलता है कि गुरु तो बगैर जिन्ने मर्जी तुसीं पोथियां वेद किते पढ़ लो, गुरु वाला ज्ञान पैदा नहीं हो सकता। हालांकि जितने ग्रंथ है ये संत महात्मा ने लिखे गए, किसी ग्रंथ ने कोई संत महात्मा नहीं बनाया। ग्रंथों ने ज्ञान का उपहार साढ़े तक दिता कि किहड़े संत की बाणी हैगी, किहड़े महापुरख ने ये रचना की हैगी आ। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच 15 भगतां की बाणी, 6 गुरुओं की बाणी, भट्टां की बाणी आती है। तो ये दसती है कि उस वेले के महापुरख जिहड़े सी उन्हें सानू किहड़ा सुनेहा दिता। समय समय के नाल इस धरती के उत्ते संत महात्मा आउंदे रहिंदे, आउंदे रहे आ, आए हुए आ, आउंदे रहणगे। जे आपां कह दईए कि वो आए सी ते आके चल गए, हुण नहीं आउणा, वो शरीर तो नहीं मुड़ के आउणा। शरीर एक बार जिहड़ा अग्नि दे विच दफना दे दिता गया, दाग दे दिता गया, एक बार कबर दे विच जिहड़ा शरीर चल गया वो दोबारा नहीं मिलना। पानी का गिलास जो तुहाडे हत्थ 'च है वो एक बार तुसीं बाल्टी दे विच सुੱਟ दिता, वो पानी वापस नहीं आना। इस तरह जिहड़ी नदी, जिहड़ी नहर किसी दरिया दे विच जा पैंदी है वो दोबारा मुड़ के नहीं आती है। और जिहड़ा दरिया समुंदर दे विच जा पैंदा है वो दोबारा समुंदर दे विचों वो पानी लैके नहीं निकलता, वखरा पानी लैके निकलेगा, वखरा रूप लैके निकलेगा। इस तरह जिहड़ा भी स्वरूप परमात्मा ने एक बार धरती पर भेजिया वो रूप दोबारा मुड़ के नहीं, सदियां सदियां बीत गई। तुसीं अपने घरां दे विच देख लो कि एक बच्चे की शक्ल दूए नाल नहीं मिलती। इस तरह परमात्मा ने जो अपने मैसेंजर भेजे, समय समय के नाल अपने पैरोकार भेजे, वो एक दी दूए दे नाल शक्ल नहीं मिलती, पैगाम जरूर मिल सकता। जो कबीर साहब ने आख्या, भगत रविदास ने भी वही आख्या। ये वक्री गल है। भगत रविदास ने उन्होंने माधो कह के याद किया और कबीर साहब ने उन्होंने राम कह के याद किया। कबीर साहब ने राम के रूप चो परमात्मा को पाया, भगत रविदास ने माधो के रूप के पाया, धन्य ने ठाकर के रूप के पाया। इस तरह भगत बैणी नामदेव उन्होंने अपने रब का नाम वखरा रखा। वो किते रब गुस्से नहीं होया कि जे पहले नाम रखा सी तो तू मेरा नाम एक क्यों रख लिता। जे नामदेव ने बीठल कह के याद किया तो बीठल के रूप में मिले। जे नामदेव का अकीदा ये सगा कि आ कुत्ता जिहड़ा मेरियां रोटियां चक के ले जाता है प्रभु आ, ते मगर घ्यो की कौली लैके दौड़ा जाता, प्रभु रोटियां सुक्कियां वा, ये चोपड़ ते लवो। कुत्ता खड़ गया, आवाज़ आई
ਨਾਮੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? तो नामदेव का जवाब सी, प्रभु वो जगह केड़ी है जिथे तू नहीं हैगा? कोई ऐसी जगह है जिथे तू नहीं हैगा? इस करके गुरु पातशाह बयान करते हैं, गुरु तेग बहादुर पातशाह घट घट में हर जू वसे संतन क्यों पुकार। गल फिर संतां ते आ जाती है, नहीं तो लिख सकते ही कि गुरुओं ने कहा पुकार के क्या नहीं, उन्होंने कहा संतां ने संतां ने पुकार पुकार किया, क्योंकि उन्होंने देखा उन्हें कण कण दे विच उहदा वास है। सगल धरत तुम्हारी राम जी हम दैव कीट पतंगा, खुद आगे अरजोई हमारी काटो जम का हुंदा। साहिब फरमान करते हैं कि कण कण दे विच वास रखण वाला, हर थां दे विच बसण वाला, जिन्हों असीं अपने जीवन काल दे विच मुद्दां तो टोलदे आ रहे हैं, सानू क्यों नहीं मिलता? जो कण कण दे विच वसदा, हर जीव दे विच वसदा, फिर मिलता क्यों? जीव अपने आप नूं तलाश नहीं करता, बाहरी चीज़ों की खोज करता है। जिथे वो हैगा उन्होंने लभदे नहीं, जिथे नहीं हैगा उत्थे लभदे है। इट्टां पत्थरां दे मकानां दे विच वो नहीं जे रहिंदा, पर खाली भी नहीं हैगा। बस साडे ध्यान देने की लोड़ है। जब तक असी ध्यान नहीं देंगे, विचार नहीं करते, बाणी विचारन दे वास्ते है, पढ़न पढ़ाउण दे वास्ते नहीं। जे पढ़न दे नाल ही रब मिल जाता तो फिर तुहाडे साडे नाल ज़्यादा ग्रंथी पढ़ते है गुरद्वारे में, उन्होंने तुहानूं मिलिया होना चाहिए सी, वो भी तड़पते पे नहीं मिलिया। कीर्तन करके मिलता हुंदा तो कितने जीव कीर्तन कर करके सारी उम्र शरीर छड्ड के चल गए, नहीं मिलिया। बाबा बुल्ले शाह ने बड़ा सौखा तरीका दसिया, ना रब तीर्थ ना रब मक्के, जिसने पाया नूराने राही। उन्होंने लोगों ने उस मालक को जिन्होंने पाया ना, उन्होंने दसिया कि भाई इट्टां पत्थरां दे मकानां 'च रब नहीं हैगा, रब तुहाडे अंदर वसदा है। किसी गुरु के कोल, किसी महापुरख के कोल, किसी संत महात्मा को जाओ, वो तुहानूं अंदर जाने का तरीका दसेगा। शरीर के अंदर किद्दां जाना है, आम लोग सोच के कह देंगे है शरीर के अंदर किद्दां जा सकदा? तुहाडे घर के एक दो दरवाजे होण तो तुसीं उहदे विच खोल के दरवाजा जा वड़दे हो। इहदे ते 9 दरवाजे, इस मकान के 9 दरवाजे, 9 दरवाजे नवें दरफी के रस अमृत 10वीं चीज़। जिहड़ा अमृत रस आ वो 10वें द्वार ते आ, ते कोई संत महात्मा दसेगा। हुण तुसीं अमृत पींदे हो, छकदे हो अमृत, गुरु घरां दे विच जा करके पंज प्यारे तुहानूं अमृत छकाउंदे, पर तुहानूं ये पता ही नहीं हुंदा अमृत का मतलब की है। तुसीं इन्ना जाणदे हो कि बस बाणी पढ़ के जल लै करके बाटे च पा के ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੜਵੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਠੀਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਸੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ये कोई संत महात्मा दसेगा अमृत पिया सतगुर दिया, अवर न जाना दुआ पिया, ये गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं। अमृत बूंद सुहावनी मित साधु पीवना, गुरु ग्रंथ साहब कुमार कहते हैं अमृत एक ऐसी दात है, एक ऐसी वो ताकत है जिहड़ी संतां महात्मा के कोलों मिलती है। संत महात्मा ਇਹਦੇ ਦਾਤੇ ਹੈਗੇ, ਵੰਡਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋ ਕਿਉਂ ਜਾਈਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਈ ਯੁੱਗ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ, तो कई युग पिछे की चीज़ वो जानते होंगे।
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਵੀ ਉਸੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਛੱਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਧੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਖਾਧੀ ਗਈ ਜਿੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਜੀਏ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮ ਆਪਣੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾਧੀ? ਨਾ ਖਾਓ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੈ ਤਾਂ ਨਾ ਖਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਵੜਦੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨਾਮੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਿਆ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡਾ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਤਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਈ ਖਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਗੋਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ कि नगोरा मुझको नहीं मिले चाहे पापी मिले 1000, एक नगोरे के शीश पर लख पापियों का पास। कल भी जिक्र किया सत्संग के भाई, नाम लै करके नाम की कमाई करो, थोड़ी करो बहुती करो, वो तुहाडा अपना काम है। वो कमाई तुहाडे खजाने दे विच जमा होनी है, किसी दूसरे के खजाने च नहीं। तुसीं बैंक च खाता तो खोल लिया, जो उस पैसे नहीं जमा कराओगे तो किवें वो खाता वधेगा। जो वो थोड़ा बहुता जमा कराते जाओगे तो खजाना जोड़ा बढ़ता जाएगा। इस तरह नाम है, नाम लै करके उसकी कमाई करनी बहुत जरूरी है। शब्द का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ज्यों ज्यों जपोगे तो त्यों त्यों रहमत बढ़ती जाएगी। ते अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परमगत में। दाता ये अमृत रूपी बोल जेड़े आ गए तेरे, बाणी की है, संतां महात्मा के बोल है। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सर। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, पर तख गुरु न सर। बाणी गुरु है तो गुरु बाणी है। बाणी एक शब्द है, बाणी एक शक्ति है, तो गुरु भी एक शक्ति है। जे बाणी गुरु तो गुरु बाणी है, गुरु बाणी का रूप है।
ਕਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ? ਜਦ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚੋਂ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸੀਗੇ, 10 ਗੁਰੂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਦੇਹ 'ਚ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ 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 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਜੂਦ ਪਿਆ, ਸਰੂਪ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਫੇਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੜਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਾਗ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੰਮੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 'ਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੱਖਣ ਹੈਗਾ, ਘਿਓ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਵੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਰੇ ਰੰਗ 'ਚੋਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ 'ਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੇਪ ਜੀ ਮਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਹੁਣ ਹੱਥ ਧੋਇਆ। ਚਾਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲਾਲ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਇਹ ਲਾਊਡਰ ਲੇਪ ਜੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੇ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਵਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਰੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਤੇ ਘਿਓ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਰਿੜਕਣ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕਿਛ ਗਰਮਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਪਰੰਪਰਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ,
क्योंकि असी उन्होंने मिलने का जो असली तरीका वा उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की, उन्होंने पाने की असली कोशिश ही नहीं की। वो तुहानूं अंदरों मिलेगा, आवाज़ां देवेगा, आवाज़ां गूंजदियां तुहानूं सुनाई देवेगा, ਉਹਦਾ रूप प्रकाश ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाई देवेगा, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਤੇ भी देवेगा। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਊਂਡ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ पहुँच जाओगे। 10वें द्वार पर जो पहुँच गए ना, उत्थे ऑटोमैटिक गुरु तुहाडी उड़ीक कर रहा है। जिन्हें शब्द दिता हुआ वो तुहाडी उड़ीक कर रहा हो। वो संत होवे, गुरु होवे, महात्मा होवे, कोई कामल फकीर हो। रब दे बंदियां ने ये चीज़ नूं प्रगट करके फिर सानूं दस्सिया कि सारा कुछ अपने घर है शरीर दे विच है, बाहर नहीं हैगा किते भी। इट्टां पत्थरां दे मकानां 'च तुसीं टाइम वेस्ट करदे हो ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੰਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ। ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। जिन्हों तू बाहरों तलाश करने की कोशिश कर रहा, बाहरों नहीं जे मिलना। जिन्नियां मर्जी टक्कर मार लै, तीर्थ नहाते रब ना पाई, तीर्थों के नहाना रब नहीं मिलता, गुरु कट्टिया जाओगे। तो उत्थे भी जे विचार सुच्चे लैके गए तां नहीं, तो उत्थों होर चढ़ा के नहावन चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर, एक पौ लिथया चार चढ़ा लो। एक पाप लिथया हुआ तो चार होर चढ़ा के घर नूं आ गया। इस तरह नगुरे के घर का खाना वो अपन पंडा बन के तुहाडे सिर ते दे के तुहानूं घर नूं तोड़ दिंदा है। तो बड़े स्वाद दे नाल भोजन खा के ये जी बड़ी स्वाद सब्जी, बड़ी स्वाद सी, फलानी चीज़ बड़ी स्वाद सी, स्वाद नाल खा के आए। पर यह भोले लोगों तुहानूं पता ही नहीं गा कि गुनाहां दी पंड भी सिर ते चक के लाए। उन्हें अपने गुनाहां दी पंड लंगर के बहाने तुहाडे सिर ते रख दी है, अपना भार तुहाडे सिर ते रख दिता। तुहाडे तो अपना नहीं चक हुंदा तो फिर दूसरे का भी चकोगे। बहुत जीव जिहड़े आ इस तरह दूसरिਆਂ ਦਾ भार चक के तुरे फिरदे हैं, अपना लित्ता नहीं गा और दूसरे का भी सिर चढ़ा लेंगे। इस करके नगुरे नहीं होना चाहिए, नगुरे नहीं रहना चाहिए। महाराज तो यही आखते हैं कि नगुरा मुझको ना ही मिले, चाहे पापी मिले हजार, एक नगुरे के झूठ पर लख पापी पार। हम महाराज बयान करते है गया, संत का संग वड भागी पाई, कि संता महात्मा का संग बड़े भागा ना मिलता है। जे मिल जाए तो वो तो कोई ना, वो तो पिछे ना रहिए। फिर वो अपना जीवन की जो खेड है वो खेडनी शुरू कर दी। उन्होंने नाल रल के जीवन की जी डोर हैगी उन्होंने फड़ा दी है। क्या डोर? पतंग डोर के आखिर तो कितना उच्चा चढ़ जाता, वो किसी के हाथ में फड़ी होंगी। इस तरह अपने जीवन की डोर गुरु को फड़ा दो, आसमानों से चढ़ा दे। कहते ना, जिसका खुश साजन समियाँ तिस जन को का की कमी। जरा गुरु खुश है और किसी चीज़ की कमी पेश नहीं आ सकती, कोई घाटा नहीं खा सकता। गुरु जान तुम अपना अपना आप गुरु के हवाले कर दो, तो गुरु जाने तुहाड़ियां तकलीफां तुहाडे दुख लै लेगा। तो ये चीज़ असीं करदे नहीं। जब गुरु को सारा कुछ देने तो फिर गुरु जिम्मेवार है, वो दुख देवे सुख देवे। वो कट्टनहार भी वही है, बख्शनहार भी वही है। जिन्ना मर्जी गुनाह करके आ जाओ गुरु शरण दे विच बख्श देगा, क्योंकि वो बख्शनहार है।
ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾ। ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿਧਾਤਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਜੋ ਬੁਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਲਕੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੜੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਉਹੀ ਤਰੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਰਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਜੇ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ, ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਭਵਜਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੇੜੀ ਦੀ ਨਾਵ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ। ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਪਰ ਜੋ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹੀ ਉਤਰੇਗਾ ਪਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਪਰ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰ ਗਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਲੰਘ ਗਏ ਪੂਰਵੇ, ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਖਰੋਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕੰਢੜੇ 'ਤੇ। ਸਾਰੇ ਪੂਰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਦੇਖਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਰ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਆ, ਆਪੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ। ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਰੋਂਦੀ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਫਾ ਗਿਓ, ਬੇਰਹਿਮ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾ। ਦੋਸ਼ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਭਿੱਜੇ ਕੰਬਲੀ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਭਾਰੀ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੋਗ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਆ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਾਈਏ ਸਹੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਵੀ ਖਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਿਆਸ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਜੀਵਨ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਆਗਮਾ ਪਾਇਆ। ਸਭ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੀਂਹ ਆਵੇ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਓਗੇ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤੇ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਿਆ। ਕਿਹਾ ਸਖੀਓ ਉਸ ਹਰੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ।